Okay. So yeah, absolutely. Start today lecture is there non-collusive oligopoly. In this form of oligopoly form did not cloud but compete each other. फर्म थोडासा इंडिपेंडेंटली बिहेव करतात आणि त्याच्यामध्ये दोन कर्व्स आहेत पाहायचे आपल्याला इथे डिस्कशन मध्ये. एक आहे नॉन कोलेक्सिव्ह मध्ये या आय सर शेअर स्क्रीन में दिसत आहे. हां. ओके आय एम शेअर स्क्रीन वेट. बरं लवकर आठवण करून देणार मी तसंच बोलत राहिलो असतो और आप लोग भी सोचते हो गए अरे किसको पढ़ा रहे भैया. यस yesterday I am come here I think right. This is yesterday discuss the topic and end इथं केलं होतं आठवतंय का जरास. Last lecture we discussed to here that market and dominant firms, right? Yes, very good. So these are one type of market. I already told you. When firms sometime what happen is there बऱ्याच वेळा ही एक पॉसिबिलिटी आहे. Which is a possibility? Possibility is their firm equilibrium in the market. Equilibrium in the sense of that demand intersect to supply. But when less demand and more supply, then fill the gap or excess demand and there less supply at the moment that supplier fill that gap also. Right. So yes, absolutely their dominant firm can fill that gap and all. These also we discussed in the previous lecture. So now today going on next topic, that is a barometric leadership also, that is discussed in previous lecture. तर आपण इथं आलो होतो की नॉन कोलेक्सिव्ह ऑलिगोपोली मीन्स व्हॉट इज अ फॉर्म ऑफ ऑलिगोपोली चाच एक फॉर्म आहे बट इट इज क्लाउड बट कम्पीट विथ इच अदर. त्यांच्यामध्ये थोडीशी कॉम्पिटिशन असते. त्याच्यामध्ये दोन कॉम्पिटिशन्स आहेत. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन हियर इज अ टू कॉम्पिटिशन्स. One is a Cournot model and second one is a kink demand curve. So we are focused on first Cournot model. A Cournot. Cournot model oligopoly is here what is shown that it is a prime model. What is explained is here single industry under the stipulation monopoly and perfect competition. या मॉडेल मध्ये एक इंडस्ट्री थोडस मोनोपॉली क्रिएट करते त्यांची. सिंगल इंडस्ट्री ऍट द मोमेंट दे हॅव शो वी आर द हाऊ डिफरंट मीन्स दे आर बिहेव इंडिपेंडेंटली. थोडस ते इंडिपेंडेंटली बिहेव करतात. that stipulation of monopoly is perfect competition that behave is independent. Clear? Here a single good produced by a firm, that n is cancel. एकच फर्मचं प्रोडक्शन इथं केलं जातं, right? And they have get the advantage of such market. Cost of firm is most important in that market. Then one more important issue in that market, total output. Yes, absolutely, that can be impact on sale of that product. एक कुर्नोट मॉडेल आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये एवढंच आहे त्याच्यामध्ये. सो हिअर इज अ वन टाइप ऑफ मोनोपॉली अँड परफेक्ट कॉम्पिटिशन. एका साइडला तिथं तुम्हाला मोनोपॉली पण दिसणार आणि परफेक्ट कॉम्पिटिशनचं पिक्चर पण तिथे दिसणार. त्याला आपण कुर्नोट मॉडेल म्हणतो. एवढंच आहे तुमच्यासाठी.
दुसरा आहे किंग डिमांड कर्व मॉडेल. What happened under the king demand model? Here, if the entrepreneurs reduce his prices, he expects that competitors will follow that suit or matching the price cut, so that although the demand of market increases, that shares of competitors remain unchanged. Kink in the sense is what? There is some bending. That curve is not, whether we draw the curve, see here, see on my screen. Okay, so this is the demand curve, see. But this is actual demand curve. But in these market here, demand curve can be kink. Means whatever we expecting such demand curve is goes to here, but never go there, here come to down. But actually slope is here. And this demand curve, whether you draw it, there come to here. In the sense is what? There are the change in that price cut and all. At the moment, their demand can be bent or changed. Means predicted and exact, there is come to the huge differences. जे तुम्ही अज्युम डिमांड करता ती वेगळी असते बऱ्याच वेळा आणि मार्केटमध्ये वेगळी असते, म्हणून त्याला काय म्हटलंय किंग डिमांड कर और दॅट इट इज शोज टू द सच टाइप्स ऑफ मॉडेल. These explained by which one explain here? Professor Sweezy, Hall and Hitch. या तिघांनी हे मॉडेल एक्सप्लेन केलंय. काय कंडिशन्स आहे? देअर इज कन्सिडर लाईक मोनोपॉली, देअर इज अ फ्यू फर्म्स. या मार्केटमधून सुद्धा तुम्हाला फर्म सगळ्या मिळणार नाहीच आहेत. पहिली गोष्ट, हिअर दिस मार्केट you have to never seen all the firms. तुम्हाला सगळ्या फर्म्स तिथे दिसून येणार नाही. There few firm you can be seen. More firms you never be seen. That the situation what you seen here? Yeah, absolutely. Few firms can you see in there, not aggregates or not entire firms. म्हणजे इथे कॉम्पिटिशन आहे पण त्या फ्यू फर्म्स मध्येच आहे. सगळ्यामध्येच आहे का? अजिबात नाहीये. नो, नॉट एट ऑल. ती सगळ्यामध्ये तुम्हाला ती कॉम्पिटिशन दिसून पण येणार नाही. दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी और वी कॅन सीन हिअर दिस मार्केट. Here you can see that a few firms of the market close substitute product. How is the product substitution? That very close to each other. ते कसे आहेत एकामेकाला? खूप क्लोज आहेत. म्हणजे त्याचं सबस्टिट्यूशन रेट जरासा क्लोज, म्हणजे एक सारखे दिसणाऱ्या गुड्स ते एकामेकाला प्रोड्यूस करतात. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स रिमेन कॉन्स्टंट. व्हॉट यू सीन इन दिस मार्केट, वन मोर इम्पॉर्टंट, दॅट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन इज कॉन्स्टंट. जे प्रोडक्ट आहेत क्वालिटीचे, तर ते जर बघितलात तुम्ही, there is no any adjustment for the product when sale to them. Their quality is very equal to each other. There can be what you seen there, absolutely their quality of product remain considered as a constant, and generally prices is set. म्हणजे फारसा जिथं प्राइसेस मध्ये चेंज होत नाहीये. So in this way, when you try to learn the demand curve, which can we say the demand curve, king demand curve model, one more importance to here, that reduces the price of its product. What you seen exactly?
एकामेकाला कॉम्पिटिशन मध्ये सेल करण्यासाठी काय करतात, सगळीकडे तो स्ट्रॅटेजी यूज केली जाते, इथे सुद्धा आहेच ती. व्हेरी सिंपल अँड स्ट्रेट स्ट्रॅटेजीज रिड्यूस द ऑफ इट्स प्रोडक्ट प्राइसेस. की जे त्यांचे प्रोडक्ट आहेत त्यांच्या प्राइसेस कमी करणं. आता हा फंडा तर सगळीकडेच असतो मार्केटमध्ये. And very simple reason is there why they're reducing prices and all. Yes, they want benefit. त्यांना बेनिफिट पाहिजे असतं. बाकी काही नाही मिळलं तरी चालेल. बाकी म्हणजे काय स्ट्रेट इश्यू आहे त्यांचा की आपल्याला प्रॉफिट मिळालं पाहिजे. सिंपल. वी वॉन्ट प्रॉफिट फ्रॉम सच मार्केट. तिथनं आपल्याला प्रॉफिट हे मिळालंच पाहिजे किंवा मिळायलाच पाहिजे. मस्ट ऑदर डू इन एक्सक्यूजेस. आता फर्म तर सगळ्या काय सगळ्यांना प्रॉफिट मिळावंच वाटतात, काय नवीन काही नाही. राईट. सो दे आर ऑल्सो. आणि ते काय रॉंग आहेत का चुकीचे आहेत? अजिबात नाही. त्यांचे चुकते असं नाही. क्लिअर. सो दे आर द ट्राइंग टू हिअर गेट मॅक्झिमम प्रॉफिट ऑर अर्न मॅक्झिमम प्रॉफिट इज हिअर अँड दॅट इज द स्ट्रेट. असं काही चोरून लपून आहे असं काही नाहीये. त्यांच्या एक्सपेक्टेशन्स आहेत आणि त्यांना मिळतच, त्यात काही नवीन काही नाहीये. आता आपण हे मॉडेल बघूया हे कसं आहे, किंग डिमांड मॉडेल. आता बघा इथं फर्स्ट ट्राय टू अंडरस्टँड. इथं बघा प्राइस सेट कसं दाखवलं येतं. OP1 प्राइस आणि OQ1 क्वांटिटी. तर एक डिमांड कर्व कसं आहे बघा. हा DD1 हा तुम्हाला असा वाटतं बरोबर आहे की नाही. हा असा DD डॅश. दुसरा हा DD डॅश. हिअर इंटरसेक्शन पॉइंट. बट व्हॉट हॅपन सम कंडिशन और सम सिच्युएशन्स D डॅश हा डिमांड कर्व क्रिएट होते. लक्षात आलं तुमच्या. हे आता मागाशी बोलत तसं. हा दिस इज अ किंक. का असं होत आहे? बिकॉज देअर इज अ इम्पॅक्ट ऑन डिमांड ऑफ दॅट प्रोडक्ट. क्लिअर. और सम केसेस जर तुम्ही हा ऍक्च्युअल डिमांड कर्व काढला तर तो असा येऊ शकतो असा, पण तो असा असत नाहीये. तो हा आहे DD डॅश असा. So these are you seen in a kink demand curve. Majority time few product in the market you are never predict properly. बऱ्याच वेळा असं वाटतं की असं होईल पण तसं होत नाही. ट्राय टू अंडरस्टँड. What is that? Many times we think की असं होईल पण तसं होत नाही. Means prediction of that product is a fail. But that price is fixed. Demand is a change. याचे जर तुम्ही डिमांड काढला ते येत असे तुम्ही तर ते परत वेगवेगळे कर्व होतील तयार त्याचे. पण हा ऍक्च्युअल असंच नाही तर ती कशी होते? चेंज होते. म्हणजे इथनं आणि इथनं इकडे वेंड होते अशी. So it is one type of change in the market where you seen that few product is there where our demand surprisingly change at the moment. These can seen that explain is that which is called kink demand curve. So what is the movement goal of the prices here under this market? Here is a oligopolistic tends to remain constant or fixed and आत्ताच मी सांगितलं तिथं काय हो एक टाईपची अनसर्टन्टी आहे. यू नेव्हर बी प्रिडिक्ट प्रॉपरली. आता मला सांगा तुम्ही कालपर्यंत आपलं शेड्यूल चालू होतं की नाही, अचानकच आपण लगेच 2 दिवसात ऑनलाईन आलो. असं वाटलं होतं असं काय होईल?
मुळात 2021 वर्षात असं कधी कोणी इमॅजिनच केलं नसेल. हॉलिवूडचा ऍक्टरची एक मूवी आहे, बघितलीत का तुम्ही? विल स्मिथ त्या मूवीचा ऍक्टर आहे, लीड ऍक्टर, आणि त्या मूवीचं नाव आहे आय एम अ लिजेंड. भगत सिंग ऑफ लिजेंड ती नाही, हॉलिवूडची मूवी आहे. विल स्मिथ त्याचा ऍक्टर आहे, सगळ्यात महागडा ऍक्टर हॉलिवूडचा. इयर आठवत नाही एक्झॅक्टली, 2004 का 5 मध्ये ही मूवी येऊन गेली. आणि त्या मूवीचं नाव आहे आय एम अ लिजेंड. त्या मूवीला त्यावेळेस 3 अवॉर्ड भेटले होते नोबेलचे. सॉरी, नोबेल म्हणतोय, काय म्हणतात त्याला? नोबेल नाही, ऑस्कर. ऑस्कर 2004 मध्ये त्या मूवीमध्ये लॉकडाऊन दाखवलं होतं, की जगात कसं लॉकडाऊन होऊ शकतं. एक व्हायरस येतो माणसांना असा खाणारा असा, आणि त्यात माणसंच माणसाला खात असतं. नाही, बऱ्याच मूवी गेल्या, पण त्यातली ती मूवी जे दाखवलं होतं ना, मला असं वाटलं ते काय पण दाखवतात ते, आणि त्याला वेड्यागत देतात हे अवॉर्ड. पण त्या मूवीमध्ये 2004 ला दाखवलं होतं की असं लॉकडाऊन होऊ शकतं, असं एक सिटी कम्प्लीट लॉकडाऊन दाखवलंय. पण झालं की नाही? बघा, कधी वेळ भेटला तर नक्की मूवी बघा. ते नाव पण लिहून ठेवा, आय एम अ लिजेंड. ऍक्टर, लीड ऍक्टर आहे त्याच्यातला विल स्मिथ. कोण सांगितलं मी? हा, विल स्मिथ. मस्त ऍक्टिंग केलंय त्याच्यामध्ये. इंग्लिश मध्ये बघा, डब भेटली तर चांगलंच आहे, माझ्याकडे इंग्लिश मध्ये आहे. तर मस्त. कम टू टॉपिक अगेन. अनसर्टन्टी, असं काही वाटलं होतं काही होईल आपल्याला? तसंच मार्केटच असतं. यू अंडरस्टँड? कधी एखादा प्रोडक्ट येईल मध्येच आणि काय एखाद्याचा बाजार उठवेल सांगता नाही. सो देअर कॅन बी सच टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटीज अँड ऑल. वन मोर इम्पॉर्टंट इज देअर एस्टिमेट्स. की याच्यामध्ये आहे ते महत्वाचं आहे, तर एस्टिमेशन. कारण की इथं काय बघतोय आपण? प्राइसेस. So that estimation of that product is most important. एक्झिस्टिंग म्हणजे अवेलेबल प्राइसेस जी आहे मार्केटमध्ये ती ऑलरेडी. आणि मग देअर कॅन यू सीन इन अंडर मोनोपॉली number of cases, and every producer have a challenge to maintain its sale and all. आज मार्केटमध्ये सगळ्या प्रोड्युसरचं चॅलेंज एकच असेल, तर सेल मेंटेन ठेवणं. इट्स नॉट जोक or not easy. It is really challenging job. Clear? So under that price rigidity, come to actual topic. I already show you in the previous diagram. See here price and cost, and here is output. तर बघा, हा कर्व बघितला तर मगाशी तुम्हाला दाखवलं होतं, हा किंग झाला डिमांड कर्व. आय शो यू हिअर, डोंट वरी, डोंट पॅनिक. थोडीशी डायग्राम समजायला अवघड आहे, काय घाबरू नका, मी नंतर पीडीएफ टाकेल ग्रुपला. तर बघा, हा डिमांड कर्व इथं किंग झालाय असा. इरेज करतो पहिला. क्लिअर? सो दिस इज द किंग डिमांड. आणि दुसरा डिमांड करतो बघा कसं झालं तयार, हा असा असा आणि असा. हा काय दाखवतोय? मार्जिनल लेवल म्हणजे सेल केलेला म्हणजे डिमांडच ना. डी तिथे दिसते का? हे दिस इज द डी हिअर, एच ई ई डॅश. हा त्याचा इक्विलिब्रियम दाखवला, दिसतोय का तुम्हाला? हा वन इक्विलिब्रियम आणि हा दुसरा, आणि एच हा इक्विलिब्रियम नाही, या पॉइंटला इंटरसेक्ट झाला इथनं.
a marginal cost, and this is a marginal cost dash E dash. This is the second equilibrium. And why that situation is arises, their change in cost when within limits do not affect their oligopoly prices. की एक लिमिट पर्यंत हा इफेक्ट काय आपल्याला काय करतोय, that change in cost within limits do not affect the oligopolistic prices, which have shown is here. तो इथे आपल्याला दाखवतो. Right, which have effect on these market. Right, so here can that is the possibilities. So here demand curve is a kink, right? Equilibrium first shows to here E and E dash. Where are the marginal revenue? See here that comes to the below. Conclusion is what? Whatever you predicted, that never you seen actually, and whatever you think की असंच होईल, असं होईलच असं नाही त्या प्रोडक्टच्या सेलच्या संदर्भात. अशा वेळेस जे डिमांड कर मध्ये व्हेरिएशन्स येतात त्यालाच आपण काय म्हणतो, किंक डिमांड कर and price rigidity, where we can see in the diagram. I hope you understand that diagram. Clear आहे? टॉपिक संपला पण आपला. ओके, असो सर, हा आपण बघितलेला टॉपिक होता हा इथे. क्लियर? सी थोडस रिव्ह्यू घेऊया त्याचा, पण काय लर्न केलं, काय शिकलो. तर याच्यामध्ये बघा आपण सुरुवातीपासून बघा, खूप दिवस चालला ना चॅप्टर, मेनी डेज टेकन. तर इनिशियली पाहिलं आपण प्राइस अँड आउटपुट डिसिजन्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स. देन वी डिस्कस टू द Professor Edward Chamberlain and John Robinson monopolistic competition and how is that work. And also simultaneously we discussed two features of monopolistic competition. Examples also we discuss conditions, short run equilibrium under monopolistic, long run, short run, that curves also discussed that we discussed the that competition versus monopolistic versus perfect competition. Selling cost पाहिली आपण. हा एक महत्वाचा टॉपिक पाहिला, इफेक्ट्स ऑफ सेलिंग कॉस्ट ऑन डिमांड, सेलिंग कॉस्ट अँड इक्विलिब्रियम. These also we trying to discuss. Then also we discuss to the waste of monopolistic competition. कसं वेस्टेज होऊ शकतं किंवा होतं हे सुद्धा आपण या टॉपिक मध्ये बघितलेलं आहे. Then these actually waste, role of advertising, how is work. देन ओलिगो पाहिले आपण मागच्या लेक्चरला, काल बऱ्यापैकी इथं पाहिलं होतं, थोडंसं डीप मध्ये बघितलंय कोलेक्सिव्ह आणि नॉन कोलेक्सिव्ह, त्यात कर्टेल पाहिजे. नंतर प्राइस लीडरशिप पाहिली, लो कॉस्ट फर्म, डॉमिनंट फर्म आणि बॅरोमेट्रिक. आणि लो कॉस्ट फर्म दॅट ऑल्सो सी द कर, डॉमिनंट फर्म, प्राइस, बॅरोमेट्रिक फर्म लीडरशिप आणि कोरनोट मॉडेल. क्लियर? Yes. Have you any query about a topic? Please tell me. अदरवाइज आपण दुसऱ्या टॉपिक कडे जाऊया. तुम्ही जर काही बोलणार असेल तर मला पण तुमच्याशी बोलायला आवडेल. Any about a topic, our syllabus. आणि शेवटपर्यंत लोक असेल तेवढीच प्रेझेंटी लावणार आम्ही. काही लोक म्हणतात सर नेटवर्क प्रॉब्लेम होता, मग तुम्ही येऊच नका. मग तुम्ही फक्त प्रेझेंटी लावण्यासाठी येताय का? येस. बोला. हॅलो, काय म्हटलं मी? बोला स्टुडंट्स.